وہ رسول خدا کے فضائل کے قائل نہیں تھے، ان کے نظر میں علی کے فضائل رسول خدا سے زیادہ تھے۔ بھئی علی کے فضائل علی کے رسول کے فضائل سے زیادہ نہیں ہو سکتے، علی کے فضائل علی کے رسول کے فضائل سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیوں سید سجاد نے سب سے زیادہ امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ شہر تھا جہاں 80 سال تک امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی گئی، علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ علی زین العابدین نے اور جناب زینب کبریٰ کے خطبوں نے ان کے 80 سال کی محنتوں کو خاک میں ملا کے رکھ دیا، ان کے خطبوں میں خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، آہستہ آہستہ ابھی پتہ چل رہا، ابھی بھی علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی آج آپ کو تعجب ہوگا، میں نے جمعہ کے خطبے میں اس کا نام بھی لیا ہے، ابھی میں نام نہیں لیتا۔ وہ ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں نا وہ 3 ہیں، حضرت ابوبکر ہیں خلیفہ راشد، وہ حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان۔ کہتے ہیں حضرت علی تو وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، خلیفہ ہے لیکن راشد نہیں ہے۔ یہ توجہ سے سنیے، بات علمی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خیبر میں علی کے کارناموں کو سمجھنا، خندق میں، بدر میں، حنین میں، وہ آسان ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان کو سنیں اور سن کے دلائل سے لیس ہوں، آگے کسی محفل میں بات بھی کرنی پڑے اپنے مکتب کے دفاع کر سکیں آپ۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں وہ خلیفہ تھے لیکن راشد نہیں تھے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو راشد نہیں ہوتا نا وہ خلیفہ ہی نہیں بن سکتا۔ راشد کس کو کہتے ہیں؟ آپ مرشد کی، چلو راشد کا لفظ آپ کے ہاں استعمال نہیں ہے، مرشد، پیر مرشد۔ مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، یعنی رہنمائی کرنے والا۔ ارشاد اور ہدایت دونوں کا مطلب ایک ہے، ہدایت کرنا، کسی کی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، ارشاد۔ ارشاد مفید، شیخ مفید نے ائمہ معصومین کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، ارشاد المفید۔ مولانا صفدر حسین مرحوم نے وہ تذکرۃ الاطہار کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، مستند کتاب ہے، اس کو وہ پڑھیے۔ رہنمائی کرنے والا۔ علی راشد نہیں ہیں۔ وہ جو 300 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت جس کو یہ ابن حجر بھی لکھتا ہے، یہ آیت کریمہ ہے جو بلا شرکت غیر علی کے بارے میں ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ میرے حبیب آپ منذر ہیں، ڈرانے والے۔ سب کو تو نہیں ڈراتے تھے نا، وہ غلط کام کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے والے۔ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہے نا، آن حضرت بشیر بھی ہے، بشارت بھی دیتے ہیں، نیک لوگوں کو ان کے اچھے کام کی بشارت دیتے ہیں اور برے لوگوں کو ان کے برے کام کے انجام کی بشارت دیتے ہیں۔ انما انت منذر، میرے حبیب آپ منذر ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ اس وقت امیر المومنین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں منذر ہوں، اور علی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَهَذَا الْهَادِي، یہ علی ہادی ہے۔ جس کو اللہ ہادی کہے وہ تمہاری نظر میں راشد نہیں ہے؟ کھل کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں علی سے دشمنی رکھتا ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں یہ علی دشمنی کی نشانی ہوتی ہیں، یہ علی سے دشمنی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے خود سنا ہے، ایک بندے خدا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اور اپنے مجمع سے کہلاتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ تم بھی کہو یزید رحمت اللہ علیہ۔ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اس کا وہ امام حسین کی توہین میں کوئی شک نہیں ہے۔ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا، یہ امام حسین جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین
सय्यदा शबाब अहल जन्ना, जवाना ने जन्नत के सरदार को कत्ल करके उसके सर मुबारक को तश्त में रख के और छड़ी से उनके लब दंदान दांतों पर जुल्म करना, उसको जो रहमतुल्लाह कहता है वो इमाम हुसैन की तौहीन करता है, वो अहले बैत की तौहीन करता है। इन्नमा अंत मुंज़िरुन वल कुल्ल कौमिन हाद। अच्छा, आगे वो दलील पेश करते हैं कि अली खलीफा तो है लेकिन राशिद क्यों नहीं है। वो 4-5 आदमी से ज़्यादा लोगों ने अली की बेअत नहीं की थी। ये किधर लिखा हुआ है कि जिसकी ज़्यादा लोग बेअत करे वो राशिद होता है, जिसकी कम लोग बेअत करे वो राशिद नहीं होता। ये कहाँ का कानून है? ये किस इल्मी किताब में लिखा हुआ है? मेरे अकीदे के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से रसूल ने अली को अपना वसी और खलीफा मुकर्रर किया था। कोई अली की बेअत करे वो वसी पैगंबर है, न करे तो वसी पैगंबर है। वो अली की इमामत कहें, खिलाफत कहें या वसी या जानिशीन पैगंबर होना, ये किसी की बेअत का मोहताज नहीं है। मेरा ये अकीदा है कि जिस तरह नबी को खुदा बनाता है, कोई उस नबी को नबी माने न माने वो नबी है। खुदा जिसको रसूल बनाता है वो रसूल है, कोई उसको रसूल बनाए। अन हजरत की रिसालत की सारी दुनिया 100% इनकार करे, क्या वो रसूल नहीं रहेंगे? रसूल रसूल है, कोई उसकी बेअत करे या न करे। अली वो जानिशीन पैगंबर है, कोई उसको माने या न माने, ये तो ऐसा मफरूजा है। वरना हम वो हस्तियां आपके सामने पेश कर सकते हैं कि जिन्होंने अमीर मुमिनीन की बेअत की। सबकी लिस्ट में बयान नहीं करता, 4 ऐसे असहाब पैगंबर जिन्होंने अली की बेअत की। हम सब जन्नत के मुश्ताक हैं, यही बात है ना, हम सब जन्नत के मुश्ताक हैं। और ये वो अली थे और औलाद अली जो कहते थे हम न जन्नत की लालच में अल्लाह की इबादत करते हैं न जहन्नम के खौफ से, हम तो बस अल्लाह ताला को इबादत का अहल समझ के उसकी इबादत करते थे। जिनाब फिजा खादिमा कनीस इस घराने की, उनके सामने जब जन्नत का तज़किरा हुआ, कहा तुम किस जन्नत की बात करते हो? यही घराना मेरे लिए जन्नत है। जिस घराने की मैं खिदमत करती हूं ना, इसी को मैं अपने लिए जन्नत समझती हूं। ठीक है जी, ये अली और औलाद अली थे, खासान खुदा हैं जो जन्नत की लालिश में नहीं करते। हम सब जन्नत की लालिश में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जहन्नम के डर से अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ने जन्नत की लालिश में इबादत करने वालों की भी हौसला अफजाई ही की है। कुरान में आतश जहन्नम के खौफ से जिन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की है, उनको भी अल्लाह ताला ने तारीफ की है। वह अदखिलना जन्नत वक़िना अज़ाबन्नार, ये दुआओं में है, हमें जन्नत में जगह दे, आतश जहन्नम से हमें नजात दे। ये कोई बात नहीं है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के मुश्ताक हैं, मगर ये 4 हस्तियां हैं जो जन्नत जिनकी मुश्ताक है। उन 4 हस्तियों का नाम है सलमान, अबू जर, अम्मार जी, मिक़दाद बिन अस्वद और अबू जर गफ्फारी। अबू जर, सलमान, मिक़दाद, अम्मार यासिर, ये रिवायात में है। हमारे अहले सुन्नत बरादरान के भी हैं, हमारे यहां भी है। हम जन्नत के मुश्ताक हैं, जन्नत इनकी मुश्ताक है। ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने सिर्फ अली की बेअत की। रिवायत कल की मजलिस में मैंने बयान की थी, मुझे डर है वो मेरे सामने घड़ी भी नहीं है, कहीं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। चूँकि अक्सरियत मजमे की अक्सरियत कल नहीं थी, ये रिवायत मैं आपको सुनाता हूँ जो हमारे अहल सुन्नत उलमाए कराम ने अपनी किताबों में लिखी है। और रावी अबू हुरैरा हैं, रावी अबी हुरैरा हैं। लम्मा खलक़ल्लाहु तआला आदमा अबुल बशर, हज़रत आदम अबुल बशर है ना, पूरी इंसानियत के जद्द आला हैं।
جب اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم کو پیدا کیا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، التفت آدم یمنۃ العرش، آدم کی نظر عرش کے دائیں طرف پڑی، آدم کی نظر عرش کے دائیں طرف پڑی، فَإِذَا فِي النُّورِ خَمْسَةُ أَشْبَاءَ سُجَّدًا وَرُكَّعًا، ایک نور تھا، اس نور کے اندر 5 شکلیں تھی کہ جن کی شکل حضرت آدم سے ملتی جلتی تھی۔ جی یعنی اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت آدم سمجھتے تھے کہ خدا کی جو مخلوق ہے نا وہ صرف مٹی سے بنتی ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، اندازہ نہیں تھا کہ کوئی نورانی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ جی جب ان کو دیکھا، آدم نے فرمایا حل خلقت احدا من طین قبلی، پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا یا آدم، تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فمن هؤلاء الخمسة الاشباح الذین اراہم فی ہیبتی و صورتی، یہ 5 شکلیں یہ کس کی شکلیں ہیں جن کا قیافہ، شکل و صورت مجھ سے ملتی رہتی ہے؟ قال ہؤلاء خمسۃ من ولدک، یہ تیری آئندہ آنے والی نسلوں میں سے ہیں۔ رسول خدا بھی اولاد آدم ہیں، پنجتن پاک بھی اولاد آدم ہیں۔ پھر فرمایا لولاہم ما خلقتک، یاد رکھو آدم یہ ہستیاں نہ ہوتی، ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لولاہم ما خلقتک، جی میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ولا، جی ہاں، پھر فرمایا ہؤلاء خمسۃ شققت لہم 5 اسماء من اسمائی، خدا فرماتا ہے میرے 5 نام ہیں، ان میں سے ہر نور کے لیے اپنے نام سے میں نے نام نکال کے رکھا ہے۔ خدا فرماتا ہے میرے 5 نام ہیں، ہر نام سے اپنے نام سے نام نکال کے وہ ان کا نام میں نے رکھا ہے۔ لولاہم ما خلقت الجنت والنار، یہ ہستیاں نہ ہوتی میں نہ جنت کو پیدا کرتا نہ دوزخ کو پیدا کرتا۔ جنت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کے محبین کو جگہ دوں، دوزخ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کے دشمنوں کو اس میں وہ ڈالا جائے۔ یہ اگر نہ ہوتی میں جنت کو بھی، جہنم کو بھی، عرش کو بھی پیدا نہ کرتا، کرسی کو بھی پیدا نہ کرتا، زمین کو بھی، آسمان کو بھی، فرشتوں کو بھی، نہ انسانوں کو پیدا کرتا، نہ جنات کو پیدا کرتا، اگر ان کو وہ پیدا کرنا نہ ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا پھر فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا محمد، میرے ناموں میں سے ایک محمود ہے، میں نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام سے نکال کے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا محمد وَأَنَا الْعَالِي، عین کے ساتھ، بعد میں اعلیٰ ہے، بعد میں عالی ہے۔ خدا فرماتا ہے میرے ناموں سے ایک نام عالی ہے، میں نے اپنے نام سے جو دوسرا نور ہے نا اس کا نام علی رکھا ہے۔ یہ محمود کے نام سے محمد نکال کے پہلے نور کا نام رکھا ہے، علی عالی یا اعلیٰ کے نام سے علی نکال کے وہ علی کا نام رکھا ہے۔ وَأَنَا الْفَاطِرُ، میرے ناموں میں سے ایک فاطر ہے، وَهَذِهِ فاطمہ، یہ اپنے نام سے نکال کے اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ وَأَنَا الْإِحْسَانُ وَهَذَا الْحَسَنُ، خدا فرماتا میں سراپا احسان ہوں، اپنے نام سے نکال کے اس چوتھے نور کا نام میں نے حسن رکھا ہے۔ وَأَنَا الْمُحْسِنُ، میں محسن ہوں، اور جو آخری نور تجھے نظر آتا ہے نا اس کا نام اپنے نور سے نکال کے میں نے حسین رکھا ہے۔ ابھی جاری ہے عَلَيْتُ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، یاد رکھیں پتھر پر لکیر ہے رسول خدا کا یہ فرمان، عَلَيْتُ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رکھی ہے۔ کس بات کی قسم کھا رکھی ہے؟ حج پہ جاؤں گا، زیارات کے لیے جاؤں گا،
आलैतु अला नफ्सी, मैंने अपने जात की, अपने इज्जत और जलाल की कसम खाई है, ला यातीनी अहदुन बिमिस्काल ज़र्रतिन मिन खर्दलिन मिन बुग़्ज़ अहदिहिम इल्ला अदखलतुहु नार वला उबाली। रोज़ क़यामत जो भी मेरे पास आया, जो भी मेरे बारगाह में पेश हुआ, अगर मैंने देखा उसके दिल में राई बराबर या जर्रा बराबर इनकी दुश्मनी होगी, उसको जहन्नम में डालूंगा, वला उबाली, मुझे फिर कोई परवाह नहीं है कि इस जुर्म में वो कितने बदबख्त जो है ना उनको जहन्नम में डालना पड़ता है। वला उबाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। फिर मजीद तारुफ कराया अल्लाह ताला ने, मजीद इन हस्तियों का तारुफ कराया। या आदमो हाउलाए सफ़वती मिन खल्की, ये मेरी मखलूक में से बरगुजीदा हस्तियां हैं, चुनी हुई जो है ना वो हस्तियां हैं। ये कोई आम मखलूक नहीं है, ये बरगुजीदा वो हस्तियां हैं। जी हाँ। और फिर फरमाया बिहम उनजी व बिहम उहलिक, इनकी वजह से किसी को नजात दूंगा, इनकी वजह से किसी को हलाक करूंगा। यानी जो इनसे मोहब्बत करेगा और इनकी पैरवी करेगा, उसका मकाम जन्नत है, और जो इनका दुश्मन होगा उसका ठिकाना जहन्नम है। हलाक कर दूं का मतलब ये नहीं कि दुनिया में मरहूम हो जाएगा, नहीं। इस दुनिया में जब अहमद मुरसल न रहे, कौन सबने मरना है। हलाकत से मुराद ये दुनिया में मरना नहीं है, सबने मर के इस्लामाबाद में अगर वो दफन हुए, एचेट या पता नहीं वो एच11 के कब्रिस्तान में हर एक ने जाना है। इस हलाकत से मुराद क्या है? आखिरत की हलाकत है, और वो आतिश जहन्नम का ईंधन बनना है। दुरूद भेजेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार तो फिर दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, फ़इज़ा काना लका इलैया हाजतुन, देखें इस कायनात में ना एक खुदा है जो किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है। खुदा के अलावा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आम मखलूक सब खुदा के मोहताज हैं। रसूल भी खुदा का मोहताज है। खुदा ने रसूल को पैदा न किया होता तो वो पैदा न होते। रसूल को इतने साल अगर जिंदा रखा है तो खुदा ने जिंदा रखा है। इस दुनिया में आने के लिए भी खुदा के मोहताज हैं हम सब, और इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए भी खुदा के मोहताज हैं। आदम से कहा, देखो आदम, तू मेरी मखलूक है, तू नियाजमंद है, कभी न कभी कोई हाजत ले कि मेरी बारगाह में तुझे आना होगा। ऐ आदम, अगर मेरी बारगाह में कोई हाजत लेके आना हो, फ़इन काना लका इलैया हाजतुन फ़बिहाउलाए तवस्सल, इनको वसीला बना के फिर हाजत लेके मेरी बारगाह में आना है। इनको यही वजह है मेरे बुजुर्गों और अजीजों, हम नमाज में या महमूद बहक़ मोहम्मद, हमारे बच्चे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ याद हो गई है। या महमूद बहक़ मोहम्मद व या आला बहक़ अली व या फातिर समावात वल अर्द बहक़ फातिमा व या मुहसन बहक़ हसन व या कदीम अल असान बहक़ हुसैन। तफसीर दुर्र मरसूर हमारी अहल सुन्नत बरादरान की मशहूर तफसीर है। उसमें सूरह बकरा की आये करीमा फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमात, उसकी तफसीर में हजरत आदम ने अल्लाह ताला से कुछ कलिमात या अल्फाज सीखे या हासिल किए। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि जब हजरत आदम उस शजरे ममनुआ के करीब गए और उनको जन्नत से निकलना पड़ा, अब मुझे कहने दें, ये जो अल्लाह ताला ने हिदायत की थी ना, मुझसे जब मांगना हो तो इनको वसीला बना के मांगना है। फिर हजरत आदम ने फरमाया, या महमूद बहक़ मोहम्मद व या आला बहक़ अली व या फातिर समावात बहक़ फातिमा व या मुहसन बहक़ हसन व या कदीम अल अहसान इल्ला मा गफ़रतरी, मेरा जो तर्क ओला है उसे दरगुजर फरमा। जी
दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये अमीर अल मोमिनीन हो या कोई भी इलाही ओहदे का हामिल हो, वो लोगों की इकरार, लोगों की बेअत का मोहताज नहीं होता। जिसको खुदा कोई मनसब या ओहदा देता है वो ओहदा उसके पास होता है, लोग माने या न माने। और उसकी ताईद में मैं एक रिवायत आपको सुनाता हूं, वो इब्न असीर की किताब उसदुल गाबा फी फज़ाइल सहाबा। उसदुल गाबा किताब के नाम का मतलब भी बयान करूं, बेशे के शेर। असद की जमा उसुद है, गाबा बेशे जंगल। हाँ, उसदुल गाबा फी फज़ाइल सहाबा, सहाबाए किराम की फज़ाइल पर मुश्तमिल उसदुल गाबा है। किसकी? इब्न असीर की। अच्छा, इब्न असीर के अंदर ये रिवायत दर्ज है, क़ाल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने अमीर मोमिनीन से कहा, या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा, अली तू काबा की तरह है। हाँ, तू काबा की तरह है। तोता वला ताती, पूरी दुनिया के मुसलमान चल के काबा की तरफ जाते हैं, काबा चल के किसी के पास नहीं जाता जी। 25 लाख 30 लाख मुसलमान वो चल के काबा के पास जाते हैं, काबा चल के किसी के पास नहीं जाता जी। हाँ, तो उसकी तरह है। फ़इन अताकहा उलाइल कौम, लोग तेरे पास अगर आते हैं और तुझे अपना पेशवा बनाते हैं, अपना हाकिम और सरबरा बनाते हैं, फकबल, इसको कबूल कर। और अगर फर्ज करें वो नहीं आते, फ़इन लम यातू का, और अगर तेरे पास नहीं आते, एक बंदा भी अगर तेरी बेअत नहीं करता, फला तातिहिम हत्ता यातू का, तुझे उनकी मिन्नत करने की जरूरत नहीं है जब तक वो न आए। इसलिए कि जो मनसब खुदा ने तुझे दिया है वो इस बात से मशरूत नहीं है कि लोग तेरी बेअत करें। याद है मैं शुरू में क्या कहना चाह रहा था? राशिद उसको नहीं कहते कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा लोग बेअत करें। राशिद हिदायत याफ्ता है, मुर्शिद लोगों को हिदायत देने वाला है। अली राशिद नहीं है, इसको हम अक्ल का अंधा कहें या दिल का अंधा कहें। अक्ल का अंधा भी है और दिल का भी अंधा है, जो अली को अपना राशिद नहीं मानता। राशिद, मेरा ख्याल में ना आपका ज़्यादा वक्त लिया है। अल्लाह ताला आप सबको पहली फुर्सत में मदीने मुनव्वर की ज़ियारत नसीब फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रमज़ानुल मुबारक में ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हज्ज बैतिकल हराम, खुदाया बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, बैतुल्लाह का हज नसीब फरमा, फी आमी हाज़ा व फी कुल्ल आम, इस साल भी और हर साल, और व ज़ियारत क़ब्र नबीक, और मदीना में अपने नबी की ज़ियारत नसीब फरमा। हाँ, आप अभी आप कहें अइम्मा बकी की ज़ियारत नसीब फरमा, और व क़त्लन फी सबीलिका, अपनी राह में शहादत नसीब फरमा। 3 दुआएं मांगी हैं। हर साल बैतुल्लाह का हज नसीब फरमा, मदीने में अपने हबीब की ज़ियारत नसीब फरमा, और अपनी राह में शहादत नसीब फरमा। जब आप जाते हैं ना जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी में 4 अइम्मा मासूमीन, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक, कब्रें नहीं हैं, तरतीब से 4 पत्थर रखे हुए हैं। खुदा वो दिन जल्द दिखाए जब ये तामीर हो और एक जलीलुल कदर और शानदार और बावकार ज़रीह की हम ज़ियारत कर सकें। जी, 2 किस्म की ज़ियारतें हम पढ़ते हैं। एक ज़ियारत चारों इमामों के लिए पढ़ते हैं, चारों इमामों के लिए। उसके बाद हर इमाम की अलग अलग ज़ियारत है।
ایک امام حسن کی، ایک امام زین العابدین کی، ایک امام محمد باقر کی اور ایک امام جعفر صادق کی۔ امام زین العابدین کی زیارت میں ایک جملہ ہے، وہ نہ امام حسن کی زیارت میں ہے، نہ امام محمد باقر کی زیارت میں ہے، نہ امام جعفر صادق کی زیارت میں۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیکا یا رئیس البکائین، اے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سید اور سردار امام، میرا سلام قبول فرما۔ آپ کی کنیز نے سے کسی نے پوچھا تھا، ایک عرصے سے تم امام سجاد کی خدمت کر رہی ہو، قریب سے فضائل کو، معجزات کو، کرامات کو دیکھا ہے، اپنے امام کے کچھ فضائل سنا دے ہمیں۔ کنیز نے عرض کیا، میں اپنے مولا کے مفصل فضائل بیان کروں یا مختصر؟ کہا گیا نہیں، مختصر بیان کرو۔ کہا میرے آقا کے فضائل کا خلاصہ یہ ہے، میں نے کبھی دن کو دسترخوان بچھا کے نہیں دیا، سال کے 2 روزے حرام ہیں، ایک مکروہ، ان کے علاوہ کوئی روزہ میرے امام قضا نہیں کرتے تھے۔ رات کو کبھی بھی سر بنا کے نہیں دیا، وہ قائم اللیل، ساری رات آپ کی خدا کی عبادت نماز میں گزرتی تھی اور سارا دن روزہ رکھتے تھے۔ مگر کہتی ہیں کہ جب میں شام کو جب کھانا پیش کرتی، فرماتے تھے کیف آکل و ابی قتل جوعانا، جس کا باپ بھوکا مارا گیا وہ کس طرح کھانا کھا سکتا ہے؟ کوزے میں پانی پیش کرتی، فرماتے تھے کیف اشرب ابی قتل عطشانا، جس کا باپ فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا مارا گیا ہو، وہ کس طرح پانی پی سکتا ہے؟ بنی ہاشم کی خواتین جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں کہ آپ بزرگ صحابی ہیں، آپ ہماری ایک درخواست، آپ اپنی طرف سے ہماری 2 خواہشیں سید السجاد کی خدمت میں پیش کریں۔ انہیں کہیں کہ اپنی عبادات کو کم کریں، یہ رونے کا سلسلہ بھی کم کریں، ہمیں ان کی زندگی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ جابر نے جیسے ہی کہا، فرزند پیغمبر میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اپنی عبادات کو کم کریں۔ امام زین العابدین کے پاس امیر المومنین کی عبادات کی ڈائری تھی، اس کے چند ورق الٹے، وہ علی ابن الحسین جس کو امام حسین اس وقت زین العابدین کا لقب ملا تھا، جب امام حسین نانا کی گود میں تھے، وہ امیر المومنین کی عبادات کے چند ورق پلٹنے کے بعد فرماتے ہیں من یقدر علی عبادت علی، کس میں ہمت ہے کہ امیر المومنین کے برابر خدا کی عبادت کر سکے؟ اپنی عبادات، کثرت روایت کی وجہ سے جس کا نام زین العابدین پڑ گیا، کثرت سجدے کی وجہ سے سجاد پڑ گیا، وہ فرماتے ہیں کس میں ہمت ہے کہ علی کے برابر، امیر المومنین کے برابر خدا کی عبادت کر سکے؟ اور جب دوسری فرمائش پیش کی یہ رونے کا سلسلہ بھی کم کر دیں، فرمایا شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا، خدا قرآن میں فرماتا ہے ہم نے یعقوب کو 12 فرزند دیے تھے، ایک فرزند جس کا نام یوسف تھا وہ بچھڑ گیا تھا، یعقوب کو پتا تھا میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، مگر فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اور قرآن کہتا ہے بینائی سے محروم ہو گئے۔ اور تمہیں پتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے آس پاس اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اپنے رونے کا سلسلہ کم کرو۔ کربلا کی پیاس کو یاد کر کے روتے تھے، لیکن جب کسی نے پوچھا سید سجاد سے، آپ نے بڑے دلخراش منظر دیکھے، یہ فرمائے مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑی؟ پھر وہ کربلا کے وہ دلخراش اور روح فرسا مسائل سجاد بھول گئے، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا الشام الشام
शाम, क्या एक मुसीबत थी शाम में जो सज्जाद ने देखी? मुझे नहीं मालूम इतनी मुसीबतों में से कौन सी मुसीबत शाम की सज्जाद पर ऊपर ज्यादा गराम गुजरी थी। मैं एक दो जुमले अर्ज करता हूँ। साद इब्न साद साइदी कहते हैं, हम जा रहे थे, ये अहले बैत का लुटा हुआ काफिला, सज्जाद के हाथ में हथकड़ियां थी, गले में खारदार तोक थे जी, पाँव में बेड़ियां थी, नबी की नवासियों और अली की बेटियों के सरों से चादरें छीनी गई थी और नवासे पैगंबर का सर मुबारक बुलंद था। एक घर के करीब से गुजरे, मैंने देखा छत पर एक बुढ़िया थी, उसने अपने हाथ में पत्थर रखा हुआ था, वो नवासे पैगंबर के सर मुबारक की तरफ फेंका। वो पत्थर सर मुबारक को आके लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ताजा खून नवासे पैगंबर के सर मुबारक से जारी होने लगा। और क्या देखा सज्जाद ने अपनी आंखों से क्या देखा? दरबार यजीद में जा रहे हैं, दरबार यजीद में। हाँ, ये फरमाइश करते थे अहले बैत अतार, जिनाब खुसूस जिनाब उम्म कुलसूम, किसी को भेजा इस शिमर से कहो कि ये हमारे बाबा के सर मुबारक को हमसे दूर रखे। लोग सर का तमाशा देखने आते हैं, हम ना महरूम पर उन पे नजर पड़ती है, सरों पर चादरें नहीं है, लिहाजा इस सर मुबारक से हमसे दूर रखो। इस बच्ची को जवाब मिलता है, तुम इस वक्त कूफे के शहजादी नहीं हो, तुम यजीद की कैद में हो, तुम्हें उसी तरह जाना पड़ेगा जिस तरह यजीद का हुक्म होगा। दरबार यजीद में दाखिल हुई ये मुखद्दरात इसमत तहारत अज़ादारो, रश इतना था, रिवायात कहती हैं अली की बेटी कभी उस दीवार से बदन उसका लगता था, कभी इस दीवार से लगता था, और जालिम एक एक का तारुफ कराया जाता था। ये अली की बेटी ज़ैनब कुबरा है, ये अली की बेटी वो उम्म कुलसूम है, एक एक का तारुफ कराया जाता था। खुदा जाने आज़ादारो, सईद सज्जाद ने अपने आंखों से क्या सुना या अपने कानों से, अपने आंखों से क्या देखा या कानों से क्या सुना, बराह रास्त यजीद से मुखातिब हो के फरमाते हैं, इला मता। अब ये अभी एक बहुत प्यारा नोहा पढ़ रहे थे अजीज, सज्जाद से पूछो। हाँ, ये जुमला पढ़ा आपने ना, छुपती थी नबी जादी के पीछे, ये इस रिवायत का तर्जुमा है। हुन्न यलूज़ बाज़हुन्न बिबाज़, एक दूसरे के पीछे छुपती थी, न मालूम उस जालिम ने क्या कहा। हाँ, या जिसको सज्जाद ने सुना या देखा, फरमाया इला मता तुहत्तिकु अम्मती या यजीद, यजीद ये तू कब तक मेरे सामने मेरी फूफी की तौहीन करता रहेगा, कब तक मैं फूफियों की तौहीन बर्दाश्त करूंगा। ला अज़हकल्लाहु सिन्नद दहर इन दहिकत व आलु अहमदिनिल मज़लूमून क़द क़ुहिरू वला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या महमूद बहक़ मुहम्मद व या आला बहक़ अली व या फातिर समावात वल अर्ज़ बहक़ फातिमा व या मुहसिन बहक़ हसन व या क़दीम हसन बहक़ हुसैन व औलादिहिल मासूमीन। खुदाया बहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद, जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल हैं किसी भी हवाले से, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात मरीज हैं, खुसूसन एक मोमिना है साइर मुश्तबा हिमा ज़हरा, और जो मोमिनीन मोमिनात भी पेचीदा अमराज में मुब्तला हैं, ला इलाज अमराज में मुब्तला हैं, खुदाया तू अला कुल्ल शैइन क़दीर है, सबको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। बेरोजगार मोमिनीन को रिज़्क़ हलाल से माला माल फरमा। जिन मोमिनीन मोमिनात ने कोई जायज़ कारोबार शुरू कर रखा है, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। बेऔलाद मोमिनीन मोमिनात को औलाद सालेह व सालिम व नरीना अता फरमा। हमारे जिन अजीज तलबो तालिबात ने इम्तिहानात दे रखे या दे रहे हैं, या जिन्होंने बाद जायज़ मकासद के लिए टेस्ट इंटरव्यू दे रखे हैं, खुसूसन 2 मोमिना खवातीन, दोनों का नाम बतूल है, इन सबको नुमायां कामयाबी नसीब फरमा। कायमाल मोहम्मद के तवज्जुहात ख़ास को हम सब के शामिल हाल फरमा। बैनुल अक़वामी तौर पर, मुल्की सतह पर मकतब अहले बैत के पैरवाओं के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, अपनी कुदरत कामिला से उनको नाकाम फरमा। जिन मोमिनीन मोमिनात के ताउन से
یہ مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی جوار میں مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بمحمد و آلہ طیبین طاہرین۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات۔